Audio Jungle. Ողջույն Սեբաստացի TV-ի հեռուստադիտող։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Վրաստանի կրթության եւ գիտության աշխատողների ազատ արհմիության նախաձեռնության անդամ Վիկտորիա Պալավաձեին։ Გამარჯობათ ქალბატონო ვიქტორია, ძალიან გვიხარია თქვენ დღეს ჩვენთან სტუმრად ხართ. მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირის წარმომადგენელი ვიქტორია პალავაძე. Მეც მოგესალმებით და მოხარული ვარ, რომ შედგა ჩვენი ჩამოსვლას და ჩვენი შეხვედრაც. Եսել եմ շատ ուրախ եւ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ ձեր կրթահամալիրում. Շնորհակալություն, որ դուք այսօր այստեղ եք մեր տաղավարում։ Անդրոբելի վար, որ თქვენ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. Ჩვენც. Կպատմեք մի փոքր ձեր այսի նպատակների մասին։ Ոսի თქვით მოგივყევით თქვენი ჩამოსვლის რა მიზნით ჩამოხვედით. დიდი მადლობა. Ჩვენი ვიზიტი ოდნავ განსხვავდება იმ ვიზიტებისგან, რომელიცაც თქვენ ხშირად ახორციელებთ. მე այս այցը մի փոքր տարբերվում է այն մյուս այցերից, որ ես գիտեմ ձեր կրթահամալիր գալիս են տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչներ եւ սովորողներ. Ძალიან მოკლედ გეტყვით რა არის ეს განსხვავება? Ես մի կարճ փոքր ձևով կներկայացնեմ ինչու՞ն է տարբերությունը. დასაკვირველია დაცულია ძირითადი ხაზი, როდესაც ჩვენ გამეგობრებთ ბავშვებს ერთმანეთს და ჩვენც ჩამოვედით ჩვენი მოსწავლეები. Մենք դուք գիտեք, որ մենք եկել ենք մեր երեխաների եւ սովորողների եւ ուսուցիչների հետ. მაგრამ კიდევ უფრო მეტნი ჩამოვედით მასწავლებლები ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით. Բայց երեխաներից ավելի շատ ուսուցիչներ են եկել եւ մեր արհմիության ներկայացուցիչները. Შემოგვიერთდა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ასევე მუშაობს განათლების საკითხებზე. Եվ ներկայացուցիչ է եկել Վրաստանից, որը նույնպես աշխատում է կրթության ոլորտում. Քեթևան Աբեսաձե, რომელიც არის განათლების էքսպերտი, որը կրթության էքսպերտ է. Գլդանից რაიონულ ორგანიზაციის, რომლის თავმჯდომარე და ლიდერი გახლავართ, მემორანდუმი აქვს დადებული ამ ორგანიზაციასთან და ჩვენ ინტენსიურად ზრუნავთ მასწავლებლთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. Ես Վրաստանում Գլդանի շրջանի արհմիության նախագահն եմ եւ մենք կատարում ենք ժամանակ առ ժամանակ մանկավարժների վերապատրաստում. Ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრ დროს უთმობთ იმას, რომ ნახოთ რა მეთოდოლოგიით ხდება სწავლების განხორციელება თქვენს ცენტრში. Եվ մենք եկել ենք հիմնականում, որպեսզի իմանանք ինչպես է կատարվում ձեզ մոտ կրթությունը, դասընթացները, ձեր կրթահամալիրը շատ հետաքրքրեց մեզ. Ինչ նոր մտքեր ծրագրեր առաջացան այս երկու օրվա ընթացքում ձեզ մոտ։ Am ordღის მანძილზე რა ახალი აზრებით მოვიდა თქვენთან, რა ახალი გეგმები. გეგმები ნამდვილად ძალიან ბევრია, თუმცა ჩვენ უნდა ნახოთ, დავათვალიეროთ ყველა ეს საიტი და ყველა ეს საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც მოვისმინეთ დღეს და დავამუშავოთ ეს ინფორმაცია. Մենք շատ մեծ ծրագրեր ունենք, բայց մեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի ամեն մի այս նորության մասին ծանոթանալու համար մենք բացենք ձեր բոլոր կայքերը, բոլոր ենթակայքերը ծանոթանանք եւ ծրագրերը շատ մեծ են մեզ ձեր կրթահամալիրի հետ կապված. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ 4-5 მიმართულებით ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული სამუშაოები. Եվ մտածում եմ, որ մենք կաշխատենք մի 4-5 ուղղությամբ. და ორი რაც შეიძლება უკვე დარწმუნებით თქვათ, ეს იქნება სერიოზული პარტნიორობა, თანადგომა, მეგობრობა სომხურ სკოლასთან, რომელიც მდებარეობს ჩვენს რაიონში. Առաջինը, որը ես կարող եմ հաստատ ասեմ, դա կլինի համագործակցություն ընկերության հիմք հայկական դպրոցի հետ, որը գտնվում է մեր շրջանում, Գլդանի շրջանում. და სასკოლო მომზადების პროგრამასთან დაკავშირებით ახალი პროექტი, რომელიც მოიცავს სკოლამდელ განათლების სპეციალისტებს. Եվ նախակարգանների հետ համագործակցություն այդ դպրոցի հետ կապված. Նշեցիք, որ կան 5 համագործակցության ուղիներ։ Երկուսը արդեն պարզ են։ Կնշեք այն 3 ուղիները։ Თქვენ გვითხարით 5 მიმართულების შესახებ, 2-ի შესახებ უკვე ჩვენ ვიცით, 3-ზე რა սիտყვით.
სამიც ძალიან საინტერესოა ჩვენ ამ ორი დღის განმავლობაში მოვისმინეთ შემოთავაზებები და პრეზენტაციები ჯიგითექისა და ეკოტურის შესახებ. Այդ երեքն էլ շատ հետաքրքրեց մեզ, մենք շատ մեծ հետաքրքրությամբ լսեցինք այդ ձեր անցկացվող սեմինարների Digitech-ի եւ եկոտուրի մասին. Ძალიან დიდი սուրվილია რომ ძალიან ինտենսիվურად მივიღოთ მონაწილეობა Եվ ունենք մեծ ցանկություն, որ ակտիվորեն մասնակցեն բոլոր մեր սովորողներն եւ ուսուցիչները. მაგრამ მესამე არის ის, რაც ყველაზე მეტად გიხარიათ ბავშვებს. Երրորդը բոլորից շատ սիրում են այդ երեխաներն ու սովորողները. ეს არის ზაფხულში ულამაზესი ბუნება, არაჩვეულებრივი მხიარული, მათ შორის საგანმანათლებლო ბანაკები, რაზე ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ და გეპატიჟებით. Դա ամբարային ճամբարներն են, որ երեխաները շատ սիրում են, որը կլինի կրթական եւ կլինի շատ հետաքրքիր բոլորի համար, թե մեծերի, թե ուսուցիչների, թե սովորողների, որի վրա մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ պետք է լինի համատեղ ճամբարներ. ზაფხულამდე რჩება რაღაც დრო და ჩვენ უკვე ძალიან კონკრეტული შემოთავაზებები ძალიან მალე დაგიკავშირდებით და დიდი სურვილით გელოდებით. Միջև ամառ մնացել է շատ քիչ ժամանակ, որ մենք ունենք արդեն կոնկրետ նպատակներ, ծրագրեր եւ սկսում ենք արդեն այսօրվանից աշխատել այդ ուղղությամբ. Գալուց առաջ ինչ պատկերացումներ ունեիք մեր կրթահամալիրի մասին։ Սանամջան մոխվիդոդի դրած փիքրոդի ჩვენ სასწავლო კომპლექსის შესახებ. ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვფლობდით თუ როგორ მუშაობს თქვენი კომპლექსი. და მართლა გვებადებოდა კითხვა, შეიძლებოდა აი პარალელურად ამდენი მიმართულებით ყოფილიყო ასეთი ენერგიული და ინტენსიური მუშაობა? Մենք դեր երբ այնտեղ ենք, մենք շատ տեղեկություն ունենք ձեր կրթահամալիրի մասին եւ տեղեկացված ենք, որ այն տարբեր ուղղություններով հնարավոր է այդպիսի մի կրթահամալիր, որ աշխատում է տարբեր ուղղություններով. და როგორც განათლების სპეციალისტებს გვაინტერესებდა ისევ და ისევ სიღრმისეულად მეთოდოლოგია და არის ზედაპირულად ის თუ რა რესურსებს იყენებთ თქვენ ტექნიკურსა თუ ადამიანურს ბავშვებთან მუშაობის დროს საგანმანათლებლო Եվ որպես կրթության ներկայացուցիչ մեզ բոլորին շատ հետաքրքրում էր այդ ամեն մեթոդները, որ դուք կիրառում եք եւ ինչ են տալիս սովորողներին այդ ամենը օգտագործելով. Առաջին բառը, որ եկավ ձեր մտքին կրթահամալիրում շրջայց կատարելու ժամանակ։ Პირველი სიტყვა თქვენ რა მოგივიდა რომ მოხვედით ჩვენ სასწავლო კომპლექსში. ეს იყო აღრთოვანება. და ჰიაცმუნქներ. აღრთოვანება, რამდენი სივრცეა და რამდენი პოზიტიური თბილი ურთიერთობებია. Թե ինչ մեծ տարածք է, ինչքան պոզիտիվ դրական լիցքեր կան այս դպրոցում. და იქ სადაც ეს არის, იქ აუცილებლად იქნება შედეგები. Եվ այդ ամենը եթե կա, ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ հիմք է դրված. და მე დაიწყო გაუთავებელი ინტერესი გვენახა ყველაფერი და ყველაფერში გავրკოულიყავით ძალიან დაწყვილებით. Հետո սկսվեց մեր հետաքրքրությունը, ուզում էինք ամեն ինչ շատ մանրամասը տեսնել եւ իմանալ. Ամեն ինչ վերաբերվում էր ձեր կրթահամալիրի ամեն դասարանի հետ կապված. Իսկ ամենահետաքրքիր պահը, որ եղավ այս երկու օրերի ընթացքում։ Interesul momentii იყო ամոր დღის მანძილზე, რა მოგეწონა ქალაქშიანակ სასწავლო კომპლექსში. ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი რა მოგეწონა სასწავლო კომპლექსში, ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან უბრალო საშუალებებით შეიძლება გამონახო ის, რაც ძალიან საჭიროა მიზნის მისაღწევად. Առաջինը ես ինչ նկատեցի կրթահամալիրում եւ ինձ դուր եկավ այն, որ ինչ շատ մատչելի ձևով կարող են օգտագործել եւ կիրառել այն ամենը եւ այդ ամեն ինչ կարող է դրական ազդել կրթություն, գիտություն ստանալու համար. და დავწმუნდით, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო მე ისედაც მომხრე ვიყავი ასეთი მიდგომის განათლების სისტემაში და კიდევ ერთხელ პრაქტიკულად დავინახე, რომ სულაც არ არის საჭირო ძალიან ძვირად ღირებული ლაბორატორიები იმისათვის. Ես արդեն ինքս այդպես եմ մտածում եմ, բայց ինքս տեսա եւ համոզվեցի, որ պարտադիր չի, որ շատ թանկարժեք լաբորատորիաներ եւ ինչ որ տեղեր լինի, որպեսզի ստանալ այսպիսի, հասնել այսպիսի ամենին, ինչ դուք եք ասել.
პირიქით ჩვენ უნდა შევწყვოთ პედაგოგებმა, დავარწმუნოთ ბავშვები, რომ ყველაფერს, რასაც ჩვენ სწავლობთ, ეს არის ჩვენს გარშემო. ეს ქიმია, ბიოლოგია. Սովորեցնել եւ համոզել, ապացուցել, որ մենք ինչ սովորում ենք, մենք շրջապատված ենք այդ ամենով, դա թե լինի քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն. და ამიტომ ბავშვები გაუთავებთ, რომ არც თუ ხშირად მოწონთ რთული ქიმიური ფორმულების შესწავლა, არც უნდებიან იმაში, რომ ეს არ არის უბრალოდ რთული ფორმულა, ეს ცხოვრება, ეს ყველაფერი არის քიმია եւ չեն սիրում այդ խնդիրները լուծել եւ նրանք պետք է տեսնեն, որ այդ ամենը գտնվում է մեր շուրջ բոլորը եւ այդ կյանքն է։ Գոնի ყველაზე მეტად ամაში დამეთანხმე։ Ինձ թվում է դու շատ դրական վերաբերություն համաձայն ես ինձ հետ։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Ռադիո Բարոց քույր դրես ჩვენ თან ერთად խարդ։ Դիտեք մեզ Սեբաստացի TV եթերում։